خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس پولس رسول کا فلپیوں کے نام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 25ویں اور 26ویں آیت سے۔ مقدس پولس رسول کا فلپیوں کے نام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 25ویں اور 26ویں آیت سے کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: اور چونکہ مجھے اس کا یقین ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ زندہ رہوں گا، بلکہ تم سب کے ساتھ رہوں گا، تاکہ تم ایمان میں ترقی کرو اور اس میں خوش رہو، اور جو تمہیں مجھ پر فخر ہے وہ میرے پھر تمہارے پاس آنے سے مسیح یسوع میں زیادہ ہو جائے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے یقینی فتح، یعنی فتح بخش کام، اور اس میں ہم 3 چیزیں سیکھیں گے۔ 25ویں اور 26ویں آیت میں ہم 3 چیزیں سیکھیں گے جو مقدس پولس رسول چاہتے ہیں کہ بطور مسیحی ایماندار ہمیں یہ سیکھنی چاہیے۔ پہلی بات وہ 25A میں ہے، یعنی 25ویں آیت کا پہلا حصہ، اس میں ہے مسیحی اعتماد، مسیحی اعتماد۔ پھر 25B میں وہ ہے مسیحی مقصد، اور پھر 26ویں آیت میں ہے مسیحی فخر، کہ اگر ہم نے فخر ہی کرنا ہے تو پھر کیسے فخر کریں۔ آئیے ہم دیکھیں مسیحی اعتماد۔ ناظرین، جو یقینی فتح ہے اس میں مسیحی اعتماد کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے: اور چونکہ مجھے اس کا یقین ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ زندہ رہوں گا۔ اس سے پچھلا جو ڈیووشن تھا اس میں مقدس پولس رسول نے کہا تھا دل تو چاہتا ہے کوچ کر کے میں خداوند کے پاس چلا جاؤں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ کلیسے ترقی کے لیے میں زندہ رہوں۔ اور اب کیا کر رہا ہے کہ مجھے یقین ہے۔ ناظرین، یہ جو یقین ہے یہ گناس کو، یعنی میں جانتا ہوں۔ اب یہ مسیحی اعتماد ہے۔ جس مسیحی میں خداوند یسوع مسیح پر اعتماد نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مسیحی کہلوانے کا حقدار بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم مسیحی ہیں خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے، اور اسی میں ہماری کامل یقین دہانی ہے۔ وہی ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ ہم ہیں جو کچھ ہیں ہم اس کی وجہ سے ہیں۔ اور مقدس پولس رسول یہ فرما رہے ہیں کہ مسیحی اعتماد جو ہے وہ ان کا ایسا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں۔ اب ناظرین، ایک ہوتی ہے امید اور ایک ہوتا ہے جاننا۔ یہ 2 الفاظ ہیں جن کا تعلق ہمارے فیوچر کے ساتھ ہے۔ ایک ہم کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں باہر کے ملک جاؤں گا، میرا ویزا لگ جائے گا، یہ امید ہے۔ اور اب ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں باہر ملک جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے ویزا لگا ہوا ہے۔ امید میں اور جاننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے باہر کے ملک جانے کے لیے، اور آپ کو علم نہیں ہے کہ ویزا لگے گا یا نہیں لگے گا، لیکن اگر ویزا لگا ہوا ہے تو آپ کہیں گے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ میں جاؤں گا۔ اب مقدس پولس رسول جو ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کا فیتھ جو ہے وہ بہت قریب ہے، وہ جانتا ہے۔ ناظرین، ہم امید پر تو ہیں، لیکن ہم جانتے بھی ہیں کہ میری نجات یقینی ہے، میرا اعتماد یقینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت کی وجہ سے مجھے یہ ایشورنس دے رکھی ہے، مجھے یقین دلا دیا ہے، میرا اعتماد یہ ہے کہ میں زندہ رہوں گا۔ کہتا ہے چونکہ مجھے اس کا یقین ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ زندہ رہوں گا، بلکہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اب زندہ رہوں گا کے لیے جو یونانی زبان ہے وہ ہے مینین، یعنی مینین ہوتا ہے وجود ہونا، ایگزسٹ کرنا، رہنا، لیکن پیرا مینین جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ رہنا، کسی کے ساتھ چلنا۔ اور یہ
मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि मेरे जिंदा रहने का मकसद मैं नहीं हूं, मेरे जिंदा रहने का मकसद मेरा चर्च है, मेरे लोग हैं, मेरे ईमानदार बंदे हैं जिनकी वजह से मैं जिंदा हूं। वो कहता है दिल चाहता है मैं कूच कर जाऊं, लेकिन मेरा कलीसिया में रहना ज्यादा जरूरी है। सो यहां मसीही एतमाद जो है वो ये कहता है कि मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहूंगा, बल्कि मैं अपनी कलीसिया के साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरा जिंदा रहने का मकसद जिंदगी एंजॉय करना नहीं बल्कि खिदमत एंजॉय करना है। और ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। 25वीं बी में लिखा हुआ है मसीही मकसद। अगर मैं जिंदा भी रहूंगा तो यहां बताया गया है ताकि तुम ईमान में तरक्की करो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, पैरामेनेन, ताकि तुम ईमान में तरक्की करो और उसमें खुश रहो। अब दो चीजें हैं जो मुकद्दस पौलुस रसूल फिलिप्पी की कलीसिया से मुतल्लिक़ फरमा रहे हैं कि मेरे जिंदा रहने का मकसद आपके साथ खड़ा होना है, और ना सिर्फ खड़े होना है, उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूं तुम ईमान में तरक्की करो। और तरक्की करने के लिए जो यूनानी जबान का लफ्ज है वो है प्रोकोपे। प्रोकोपे का मतलब होता है जब आर्मी किसी दूसरी आर्मी पर हमला आवर होती है तो उनके आगे एक ग्रुप होता है जो रास्ते हमवार करता है। आगे जंगल है, उस जंगल में से रास्ता बनाना, उसको काटना और उसको चलने के काबिल बनाना, ये एक ग्रुप होता है जो आगे एडवांस करने के लिए वो दरख्तों को या रास्तों को, ऊंचे नीचे टीलों को हमवार करता है, यानी आसानी से जो फौज है वो गुजर जाए। तरक्की करने से मुराद होता है कि मसीही ईमान में हम हर नशेबो फराज में से गुजरते जाएं, चाहे मुश्किलात हो, चाहे परेशानियां हो, चाहे खुशी हो, हम उसमें से गुजरते जाएं। ये तरक्की करने के मुतरादिफ है। अब वो कहता है सिर्फ तरक्की नहीं करो, बल्कि तरक्की में हमारी खुशी होती है। जैसे जैसे हम ईमान में तरक्की करते हैं हमें खुशी हासिल होती जाती है। नाज़रीन, जो खुशी होती है वो हमारे ईमान का सबूत होता है। ईमान हमारी अंदर की हालत है और खुशी हमारे उस ईमान की बैरूनी हालत है। अगर हमारे अंदर यीशु मसीह है तो फिर हमारी खुशी से यीशु मसीह लोगों को नजर आएगा, हमारे चेहरों से, हमारी गुफ्तगू से, हमारे किरदार और गिरफ्तार से खुदावंद यीशु मसीह हमें नजर आएगा। 25वें आयत में बताया गया कि मसीही एतमाद और मसीही मकसद क्या है। 26वें आयत में देखें, यह है मसीही फख्र। 26 आयत में लिखा है और जो तुम्हें मुझ पर फख्र है वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में ज्यादा हो जाए। नाज़रीन, पौलुस रसूल पर कलीसियाई फख्र जो है वो मुकद्दस पौलुस रसूल की वजह से नहीं, बल्कि मुकद्दस पौलुस रसूल में खुदावंद यीशु मसीह के उस काम की वजह से है जो मुकद्दस पौलुस रसूल में हो रहा है। मुकद्दस पौलुस रसूल मुसीबत में खुश है, वो मसीही एतमाद में ठीक है, मसीही मकसद में ठीक है। अब वो ये फरमा रहा है कि मुझ पर जो तुम्हारा फख्र है, असल में बता रहा है कि तुम्हारा फख्र मुझ में जो नजर आ रहा है वो खुदावंद यीशु मसीह पर है, वो और ज्यादा होता जाए। जो तुम्हें मुझ पर फख्र है वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में ज्यादा हो जाए। यहां पर एक और यकीन दहानी मुकद्दस पौलुस रसूल बता रहे हैं कि मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगा। सो नाज़रीन, आज की 2 आयत का जो सबक है वो यही है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर कामिल भरोसा रखें। मजमून हमारा है कामिल यकीन या मसीही यकीन कि हम एतमाद करते हैं। जब हम एतमाद करते हैं तो फिर हमारे एतमाद का मकसद होना चाहिए, और मकसद के साथ हमारा फख्र हम नहीं बल्कि हम में यीशु मसीह का वो काम है जो हमारे वसीले से या दीगर रहनुमाओं के वसीले से हमें नजर आता है। खुदावंद हमें मसीही एतमाद, मसीही मकसद और मसीही फख्र में जिंदा रहने की तौफीक अता फरमाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन।